皆さん、こんにちは。ハワイ語でアローハ。ようこそ。ただいまご紹介に預かりました。ハワイから参りました。富田一子です。おなじみの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は司会進行役をお手伝いさせていただきます。たくさんの懐かしい顔、また新しい顔にお目にかかれて本当に光栄に思います。本日どうぞよろしくお願いいたします。さて、それでは主催者であります。最初に公益財団法人海外日系人協会の理事長、田中克之理事長からご挨拶をいただきます。理事長、お願いいたします。ただいまご紹介いただきました海外日系人協会の田中でございます。本日ここに青木和彦内閣官房副長官をはじめとし、多くのご来賓のご出席のもと、第64回海外日系人大会を開催できますことは、誠に光栄に存じます。主催者であります海外日系人協会を代表して、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。まず、海外からお見えになった多数の日系人の皆様に、大きな声でですね、ようこそ、そしてお帰りなさいと申し上げたいと思います。また、この会場にご参集の皆様のみならず、オンラインでご視聴されている世界各地の方々にも心から歓迎申し上げます。さらに、日頃より移住や日系人に関する事柄に大きな関心をお持ちいただき、私どもの協会の活動に対し、温かいご支援をいただいてきております、立法府や政府機関の皆様、民間支援団体、企業、在京外交団、並びに個々人の皆様に心からの感謝を申し上げます。皆様ご存知の通り、1957年の第1回海外日系人大会は、戦争直後の疲弊した日本に大量の救援物資を送り届けた北米、中南米の日系人に対する感謝の念を表すために開催されました。従来、各日系人大会では、参加日系人の親睦を深める一方、日系社会の課題や日系社会と日本との協力の法と等について、いろいろと議論が重ねられてまいりました。今年の大会のテーマ、第64回目の大会になりますが、大会の総合テーマは、乗り越えよう、分断と対立の時代を、共生の実現に貢献する日系社会としております。コロナ禍前後から多くの国や地域で分断と対立が顕在化してまいりましたが、誠実、感謝の思い、不当不屈の精神などに裏打ちされた日系人の皆様は、これまで日本文化や伝統の普及のみならず、各々の居住国でその国や地域の発展、あるいは国際化のために尽力され、高い評価を得てこられました。還元いたしますと、その活動内容は、分断と対立とは相反する共生社会の実現に貢献するものであったわけであります。私は本日のリクペロジャパンハウスサンパウロ名誉館長による基調講演や、ノーマン・ミネタ氏の記録映画上映、そして明日のパネルディスカッション等を通じ、改めて日系社会がたどってきた道を振り返り、共生の実現に向け、今後、日系社会は何をなすべきか、何が行えるのかなどにつき、実り多い議論が行われることを期待しております。そしてまた、3日間にわたる大会の各種行事が皆様にとり、思い出深いものとなるよう願っております。なお、今夕、当協会が主催する皆様を歓迎する歓迎交流会には、秋篠宮皇嗣殿下ご夫妻がご臨席になる予定です。
この歓迎交流会では、皆様、十分に親睦を深められますよう願っております。以上をもちまして、簡単ではございますが、私の開会のご挨拶に変えさせていただきます。どうもありがとうございました。田中理事長、ありがとうございました。次に、石破茂内閣総理大臣から祝辞をいただいています。青木和彦内閣官房副長官がご出席いただいております。代読していただきます。青木副長官、どうぞよろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました内閣官房副長官の青木和彦でございます。本日は第64回海外日系人大会が盛大に開催されますことに対し、心よりお祝いを申し上げます。政府を代表し、石破内閣総理大臣からメッセージをお預かりいたしておりますので、代読させていただきます。本日ここに第64回海外日系人大会が開催されますことに対し、日本政府および日本国民を代表し、心からお祝いを申し上げます。今次大会では、会場にいらっしゃる皆様に加え、オンラインで世界各地から多くの方が参加され、参加者の総数は350名を超えると伺っております。今次大会に参加するために、遠路はるばる日本にお越しいただいた皆様を心より歓迎するとともに、準備に当たられてきた関係者の皆様に御礼を申し上げます。明治元年のいわゆる元年者による移住から今日まで、移住者、日系人の方々は、それぞれの国で困難な月日を乗り越えられ、確固たる地位を築き上げられてこられました。また、日本とそれぞれの国の友好関係の発展に大きく貢献されてきました。皆様方の勇気とご功労に改めて深い敬意を表したいと存じます。本日は中南米諸国からも多くの方がお越しになっていると伺っております。本年はブラジルが G20 議長国を務め、ペルーが APEC 議長国を務めるなど、世界のスポットライトが中南米にあたる年となっています。中南米は日本にとって基本的な価値と原則を共有し、グローバルの課題の解決に共に貢献していく上での重要なパートナーです。中南米各国における日系社会は、日本との強固な信頼関係の醸成に大きく貢献されてきました。また、中南米のみならず、北米や太陽州と世界中に多くの日系人の方がいらっしゃり、それぞれの地でご活躍されています。今や日系人の数は約500万人と推計されています。すべての日系人の皆様が日本にとっての財産であり、また日本の最大の応援団でございます。日本政府といたしましても、今後とも日系社会との連携強化を図り、皆様の活動を力強く後押ししてまいります。皆様におかれては、引き続きご支援、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。最後になりますが、本大会を通じ、日系社会の皆様の間の友情と連帯、そして日本と日系社会の絆がさらに深まることを期待するとともに、海外日系人大会のますますのご発展と皆様のご健勝を記念し、私の祝辞とさせていただきます。内閣総理大臣、石破茂代読、内閣官房副長官、青木和彦。青木様、どうもありがとうございました。さて、それではここで大会に参加されている皆さんのお国、地域をご紹介させていただきます。これは2018年にハワイが移民150周年を迎えた時からの恒例の行事になりました。それぞれのお国、あるいは地域を私がご紹介します。ぜひ皆さん、盛大にアピールしてくださいね。
お願いいたします。ここハイライトの一つですので、お忘れなくお願いいたします。ご協力をよろしくお願いいたします。さて、会場の皆さんも大きな拍手で歓迎の気持ちを表してください。では行きますよ。用意ですか？ Ready？ 大丈夫ですね。では、まずはアジア地域から参ります。はじめに、フィリピンから参加の皆さん、どうぞ。ようこそ。ありがとうございました。フィリピンからは5人の皆さんにご参加いただいています。続きまして、インドネシアからの皆さん、どうぞ。ようこそ。インドネシアからようこそ。お一人でのご参加です。さあ、続いていきます。次は、シンガポールからの皆さん、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。シンガポールからはお二人のご参加です。続いて、オセアニアに参ります。オーストラリアからの皆さん、どうぞ。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。お二人でご参加いただきました。次にはヨーロッパに行きましょう。さあ、ヨーロッパです。イギリスからご参加の皆さん、どちらでしょう。ようこそいらっしゃいました。イギリスからはお二人の皆さんにご参加いただいています。次にフランスからの皆さんです。ようこそいらっしゃいました。おなじみですね。ありがとうございます。お二人からご参加いただきましたが、そのうちのお一人はニューカレドニアからいらっしゃいました。ようこそ。聞こえてるかな？はい。次にはドイツからの皆さんいらっしゃいますか？ようこそ。ありがとうございます。ドイツからはお一人でご参加いただきました。次にオランダからご参加いただきました。皆さんどうぞ。オランダからはお二人でご参加いただいています。ありがとうございます。さあ、それでは中南米に行きます。まずはメキシコからの皆さんどうぞ。わあ、メキシコからは14名、14人がご参加いただきました。ありがとうございます。次にキューバからの皆さんはどちらでしょうか？ようこそ。お一人でご参加いただきました。ドミニカ共和国の皆さん、どうぞ。はい。3名でご参加いただきました。ありがとうございます。続きましては、ペルーから。ありがとうございます。ペルーからは18名でご参加いただきました。続きましては、コロンビアからです。どちらでしょうか？コロンビアからどうぞ。ありがとうございます。お二人でご参加いただきました。続きまして、ボリビアから。どこにいらっしゃいますか？ボリビアからです。ありがとうございます。7名でご参加いただきました。続きましては、パラグアイからです。11名からの皆さんでご参加いただいています。ありがとうございます。さあ、いきますよ。特別にたくさんの方になんかご参加いただいたみたいで嬉しいですねっていうお話でした。ブラジルからの皆さん、どうぞ。ありがとうございます。なんとブラジルからは60名の皆さんにご参加をいただきました。ありがとうございます。続きまして、アルゼンチンからの皆さんはどこですか？ようこそ。アルゼンチンからは7名の方にご参加をいただきました。
続いてはウルグアイからです。ウルグアイの皆さん、ようこそいらっしゃいました。お一人でご参加いただきました。さあ、続いて北米へ参ります。北米です。カナダからの皆さん。はい。忙しいですね。はい、ありがとうございます。カナダからは3名の方でいらっしゃいました。ありがとうございます。続いてアメリカ合衆国です。ちょっと、フライングですよ、フライング。まず、本土から、メインランドからの皆さんです。アメリカ本土の皆さんはどちらにいらっしゃいますか？ハワイは待っててくださいね。本土の皆さんです。ようこそ。ありがとうございます。そして、ハワイからの皆さん。ハワイからはようこそいらっしゃいませ。ありがとうございます。本土から26名、そしてハワイからは3人参加させていただいています。アメリカ合衆国は29人でございます。ようこそ。さて、本日ですが、20カ国、175人の皆さんにご参加をいただきました。また、オンラインですが、世界各国から208人の方にご参加いただいています。今、ご視聴いただいております。手振って、皆さんも歓迎の意を表してください。ようこそありがとうございます。たくさんの方にご参加いただきまして、本当にありがとうございます。では、参加しています海外日系人を代表しまして、カナダ・トロントにあります日系文化会館理事長、クリストファー・ホープ様にご挨拶をいただきます。ホープ様はカナダの日系文化会館の理事長でもいらっしゃいますね。それだけでなく、ロサンゼルスにあります全米日系博物館の唯一の外国人の理事でもあります。ホープ様、よろしくお願いいたします。Now your turn. Thank you. Distinguished audience, Minasama konnichiwa. It is my honor to bring you the greetings of the Japanese Canadian Cultural Center in Toronto, Ontario, Canada, where I serve as the volunteer president, and of the Japanese American National Museum in Los Angeles, California, in the United States, where I serve as a voluntary board member of the Board of Governors. Both of the organizations I represent today express their gratitude to the Kaigai Nikkei-jin Kyokai for the opportunity to participate in this year's 64th Annual Convention of Nikkei and Japanese Abroad. We congratulate the organizing committee of the event for all of their hard work, with our heartfelt thanks for all of their support. And we look forward to many fruitful and collaborative discussions. As I learned through my participation in this event last year, this is a very special place. Many of the conversations that take place here feel a lot like catching up among members of a well-established Nikkei family, and rightly so. I very much look forward to meeting more members of that family in the coming days as we continue to build the vibrancy of our international communities with the recognition and support that comes from our collective participation in this forum. Most of us here today share a common origin story regarding our connection to Japan. Our ancestors left Japan early in the previous century in search of opportunities to prosper. They established families, they learned new languages, they adapted to new cultures, and in many cases, they overcame a high degree of adversity. They contributed greatly to their adopted societies to the point that global Nikkei accomplishments are intrinsic to the national histories of countless nations around the world. There was a time when immigrants from Japan may have been stereotyped in mainstream Japanese culture as being members of, to put it politely, lesser classes. But societies change, and evolving geopolitical realities tend to amplify the need for common ground among nations, never more so than in the present day. After 3, 4, and even 5 generations, we, the descendants of Nikkei immigrants, are represented at this convention as community leaders that have great openness for collaboration. We represent a Nikkei diaspora that includes members that are leaders in all professions: doctors, lawyers, architects, educators, political and community leaders,
and diplomats. Because of our unique backgrounds, many of us are in positions where we are honored to be able to help Japan through relationship building on the global stage. At the same time, as the leaders of prominent Nikkei community institutions, we realize that we must maintain and support cultural connections to Japan to continue to encourage our younger community members to connect with the culture and customs of Japan that are critical components to support their own Nikkei identities. I mentioned that this convention is a special place because of the depth of the personal connection that it can provide to each of us as delegates. But in addition to that celebratory element, it is also an essential space for those of us gathered as delegates to learn about the challenges faced by other Nikkei communities around the world, to discuss forms of cooperation and understanding that may exist with Japan, and to contribute to the maintenance and expansion of our own vibrant communities. The cultivation of knowledge about traditional and contemporary cultural expression is a continuation of the rich inheritance of our ancestors. And that will allow us to forge a path forward, not only toward the engagement of future generations of Nikkei youth, but of future friends of Japan from all backgrounds. Our diversity, combined with our commonality, is our unique strength as members of the Nikkei diaspora. Ultimately, our ability to engage global audiences as diverse ambassadors of Japanese culture provide a model of intercultural understanding and celebration that is unique in a world that is in such bad need of new models of global collaboration. I would like to express my thanks again to the Kaigen Nikkei Kyokai for the invitation to present at this very important convention, and I look forward to the many fruitful conversations and collaborations to follow. I wish you all the very best for the 64th Annual Convention of Nikkei and Japanese Abroad. Domo arigatou gozaimashita. どうもありがとうございました。さて、ここで、青木副長官はご公務のため退出されます。どうも本当に今日はお忙しい中おいでいただきましてありがとうございました。ただいまから上映の準備をいたしますので恐れ入りますが少しお時間をいただきたいと思います。そのままお待ちになってください。I'm very honored to be speaking to you today and wish that I could have been with all of you in person. The Japanese American Association in New York was founded in 1907 and has a 117-year history of serving the Japanese and Japanese American community in the tri-state area through its bilingual social services, educational programs, and community outreach services. We have a very diverse membership here in New York, with very young members to our senior citizens who all enjoy our programs. We're very proud of our Keirokai lunch, or our lunch for senior citizens, which we hold twice a month. The lunch is attended by over 70 seniors in person at our hall, and we provide lunch for those who can't attend for a total of 120 Obento lunches for each event. Our Apple Kids program offers families of those newly arrived in New York to adjust their new life in the area. We also have a scholarship program for rising seniors in high school and graduate students, where we have awarded over $100,000 in scholarship awards. I am very excited about our Young Professionals Committee, which has recently become very active, and I look forward to the younger generation to take over the future of our community. Among the other programs that we offer here in New York that I'm very proud of, to share Japanese culture to our neighbors, are the Sakura Matsuri, which we hold in April each year, and our Tanabata Festival, which we hold in July. These two events are well attended and allows us to introduce Japanese culture to those in the community. We have a full year of activities, which include our spring and autumn health fairs, the 3/11 and 9/11 volunteer events, baseball and golf tournaments. We also provide classes on tea ceremony,
Tai Chi, and calligraphy. Thank you for allowing me to speak today, and I enjoyed being a part of the convention. Thank you very much. 皆様、こんにちは。日系文化センター博物館の Herbert Ono と申します。よろしくお願いいたします。We respectfully acknowledge that the Nikkei National Museum and Cultural Center is on the unceded traditional territories of the Squamish Nation and the Halkomelem speaking nations, including the Musqueam, Tsleil-Waututh, and the Coquitlam, whose ancestors have cared for these lands for countless generations. We are honored to live, learn, and gather together on indigenous land. I'm honored and delighted to be invited to address you, the delegates of the 64th Convention of Nikkei and Japanese Abroad. We applaud the Association of Nikkei and Japanese Abroad for focusing this year on overcoming division and conflict and on promoting harmonious coexistence. I'm proud of what the Nikkei Committee continues to accomplish in keeping with our well-earned reputation for resilience, stoicism, and dignity in the face of adversity. Here in Canada, through the tireless efforts of our center's dedicated staff, the management, and many volunteers, and the Nikkei National Museum's professionally curated collections and thought-provoking exhibits, we continue to advance our mission to honor, preserve, and share the history and heritage of Japanese Canadians and Japanese culture in Canada. The Ellipse lobby of our center features two massive pillars, one made of local Douglas fir and the other crafted from a hinoki cypress from Japan. They serve as impressive symbols of lasting bonds of friendship between Canada and Japan. Almost 24 years have passed following the opening of the center on September 22nd, 2000. And our mission remains as important as ever during these times marked by increasing focus on social injustice and systemic racism. We recognize that our work cannot be constrained by the walls of our center. The Nikkei National Museum has embarked on an ambitious multi-year project to significantly enhance digital access to its collections and archival materials, both nationally and internationally. I'm grateful for this opportunity to address all of you. On behalf of the directors, management, staff, and the many volunteers of the Nikkei National Museum and Cultural Center, I do wish you a very collaborative and immersive educational experience. Saludos de todo corazón desde la República Dominicana. Muchas felicidades por la celebración de la 64ª Convención de Nikkeis y Japoneses en el Exterior. Es un gran honor poder compartir con cada uno de ustedes con quienes me une un profundo vínculo de raíces niponas. La inmigración japonesa en la República Dominicana se llevó a cabo entre 1956 y 1959 con 249 familias y un total de 1.319 personas asentadas en 8 pueblos. Tras unos 5 años de muchas vicisitudes y calamidades, el gobierno japonés ofreció la opción de regresar a Japón. Una tercera parte decidió regresar. Otra tercera parte optó por trasladarse a países de América del Sur y la tercera parte restante decidió quedarse en la República Dominicana sin renunciar a sus sueños. De estas familias que se quedaron en Dominicana, nacimos nosotros, los que hoy también representamos a la comunidad Nikkei de la República Dominicana. Han pasado ya 68 años desde la primera inmigración japonesa a la República Dominicana. Actualmente estamos en la 4ª generación de descendientes japoneses con una población de aproximadamente 2.500 personas. Como representante de Fukushima Kenshin-kai en la República Dominicana, les informo que somos una comunidad de unos 100 miembros. Nuestra misión es transmitir a las futuras generaciones la continuidad de Fukushima Kenshin-kai y contribuir a la comprensión de la comunidad internacional sobre el Japón, especialmente en relación con el vertido al mar de las aguas tratadas derivadas del daño nuclear del 2011 causado por el terremoto y el posterior tsunami que afectó la región de Tohoku. Un gran filósofo y humanista japonés dijo: "No hay nada más cruel que la guerra". Japón es un país que ama la paz. En estos tiempos de tanta incertidumbre global, pongamos en práctica el maravilloso lema de esta convención que es: superemos la era de divisiones y conflictos, promoviendo la toma de conciencia de nuestra humanidad, forjando y uniendo para crear un mundo de paz y felicidad
empezando por uno mismo y fortaleciendo nuestras organizaciones Nikkeis en todo el mundo. Muchas gracias y felicidades nuevamente por la celebración de esta histórica reunión de Nikkeis. 皆さんこんにちは。私はフィリピン日系人会連合会会長のイネス・ヤマノウチ・ピー・マリアリと申します。よろしくお願いいたします。I am happy to be able to join our 64th International Nikkei and Japanese Abroad Convention, and I am also grateful that I am able to give this message to all of you. Congratulations to our organizers and to all the participants. Allow me to share with you our activities here in the Philippines that we collaborate with the community. We have been doing our annual baseball cup and training for our children here in the Philippines, and our activity has been supported by the Department of Education here in the Philippines and the Sports Commission. We also get support from JICA and other relevant agencies and organizations like the Tokyo Kishoji Lions Club. In addition to that, we also provide support to the communities that are not yet connected with electricity, like the solar-powered lights through the PNLC, or Philippine Caging Legal Support Project. We have this Liter of Light project. And the last activity that we had was just last month, September, where our students did it in a far-flung area. In addition to that, we also have our activities to include the children with special needs and also the orphans in our city. Moving forward, I hope that all of us, the Nikkei around the world, will be able to get connected not only during the annual convention but even before or after our convention through the different learning sessions, training, or fora where we could join whether on-site or online. I understand that many Nikkei around the world are also doing some school-related projects, museums, or hospitals. Maybe we can collaborate in the different areas. Thank you very much. 本日はどうもありがとうございました。皆さんこんにちは。ベネズエラ日本語教師会会長の野沢慎吾です。ベネズエラ生まれ、ベネズエラ育ちの日系2世です。まずは日系人大会に参加されている皆様にご挨拶申し上げます。現在、ベネズエラでの日本語学習者数は約400人と言われています。そのほとんどが趣味として日本語を勉強していて、漫画やアニメ、日本の伝統文化、または日本独特の考え方や哲学、またテクノロジーなどに興味を持っています。僕らの授業では日本語だけではなく、日本文化ワークショップやセミナーを積極的に取り入れています。ここでは JICA の訪日研修で習ったさまざまなことがとても役立っています。この中でも一番好評だったのが和食ワークショップで、お好み焼きやおにぎりをみんなで作って盛り上がりました。ベネズエラの情勢が不安定な中、生徒たちは日本語学習を通じて日常の大変さから抜け出せる機会を求めているのではないかと感じています。bueno, sí se prueba. Ajá. Empiezas. Okay. いただきます。いただきます。もう先生ありがとうございます。これからも日本語や日本文化を日系人だけでなく、非日系の方々にも伝えていけたらいいなと思っております。Senhoras e senhores deste Kaigai Nikkei Taikai, agradecemos imensamente pelo convite para proferir algumas palavras neste nobre evento. O Bunkyo, Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social, tem como uma das finalidades ser a referência de atividades culturais aqui
na nossa comunidade brasileira. E por conta disso, nós realizamos anualmente o Fórum de Integração Bunkyo, o FIB, cujo propósito é promover a integração entre as diferentes lideranças de entidades de norte a sul do país. Este ano realizamos a 16ª edição do FIB, com a participação de mais de 140 membros, desde Manaus, Amazonas, até Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Além de contar com a participação de lideranças de vários locais, o FIB também proporciona a integração de lideranças de diversas gerações, desde membros de Senencais, que são potenciais futuros líderes, até os mais experientes, aqueles que têm uma longa história de trabalho em prol da comunidade, e todos alinhados com o propósito de fortalecer sua entidade e a comunidade de Nikkei local. Isso tudo faz sentido porque entendemos que essa coexistência de lideranças de diferentes localidades e idades variadas é sempre muito positiva, pois contribui para o fortalecimento de bons relacionamentos. Por isso, o FIB tem como premissas principais discutir o hoje, pensar no amanhã e fomentar o networking. Dessa forma, construímos um ambiente em que o diálogo seja protagonista, com a formação de parcerias positivas, e assim todos podem compartilhar as boas experiências e os aprendizados assimilados. Dessa forma, como sempre afirma nosso presidente Reto Ishikawa, juntos somos mais fortes. Muito obrigado a todos e uma ótima convenção. Hola a todos, mi nombre es Maya Shibasaki, soy Nikkei uruguaya y este año participé de la beca de JICA, Revitalización de las Organizaciones Nikkei, a través de la comunidad japonesa, y también integro la comisión directiva de la Asociación Japonesa en Uruguay. Como sabrán, Uruguay es un país pequeño, por lo que la comunidad japonesa también es pequeña, somos aproximadamente 300 a 350 personas que la integran, y estamos todas esparcidas a lo largo de la capital o en las afueras, por lo que encontrarse con otro Nikkei en tu día a día es un poco difícil. En la asociación brindamos clases de idioma japonés, donde intentamos también hacer actividades para los alumnos que integren la cultura, así como clases de origami, de gastronomía o celebrar ciertas fechas como el Tanabata. También organizamos lo que es la festividad de Undokai y celebramos junto a la Embajada del Japón, Festival de Japón, que se hace donde se encuentra en Uruguay el Jardín Japonés. También integramos este año la venta de Obento a la comunidad japonesa y también a los estudiantes y quien se quiera acercar para disfrutar de los platos japoneses una vez por mes, que también esto ayuda a mantener la asociación. Haremos una cuenta de Instagram, por lo que se nos hace más fácil también llegar a más personas y que más personas escuchen sobre nosotros y les interese participar.
También celebramos varias fechas como Ireisai, Bonenkai, Día de la Madre, Día de los Abuelos. También este año tuvimos el agrado de participar de un evento que se hizo en un shopping, en un centro comercial. Se llamaba Edición Japón, es decir, que era todo un fin de semana presentando shows y actividades relacionadas a la cultura japonesa. En el caso de la Asociación Japonesa, lo que hicimos fue dictar clases de origami, de yodo, y también hicimos una presentación de gastronomía japonesa. Y también presentación de taiko. Un saludo a todos. Chao, chao. La Asociación Peruano-Japonesa es la institución que congrega y representa a la comunidad Nikkei peruana con el fin de contribuir al desarrollo del Perú y fomentar los lazos de amistad con Japón, promoviendo las costumbres y el legado que trajeron desde hace 125 años los inmigrantes japoneses. Uno de los principales objetivos de la APJ es la promoción cultural. Cada año se realizan actividades que promueven el arte y la cultura en sus diversas manifestaciones. Otro objetivo es el apoyo social, que se realiza mediante campañas solidarias en poblaciones vulnerables y mediante proyectos en ámbitos como la educación, a nivel de tecnología e infraestructura, materiales escolares y capacitación docente. La APJ brinda también servicios de salud en sus dos unidades, el Policlínico Peruano-Japonés y la Clínica Centenario Peruano-Japonesa. Asimismo, realiza también esfuerzos por congregar a la comunidad Nikkei peruana y fortalecer el entendimiento con las comunidades Nikkei de otros países a través de espacios de encuentro y reflexión. A 107 años de su fundación, la Asociación Peruano-Japonesa sigue con paso firme en el camino legado por los inmigrantes japoneses. Una travesía que continúa con el fortalecimiento de los lazos entre el Perú y Japón y con la construcción de una comunidad Nikkei peruana decidida a contribuir con su patria, la tierra que acogió a sus ancestros. Desde el Perú enviamos un saludo a todos los Nikkei del mundo. E invitamos a los jóvenes a seguir creando iniciativas que contribuyan a cada uno de nuestros países. Minasan, konnichiwa. En representación a la comunidad Nikkei de Bolivia, manifestamos nuestro cordial saludo a la 64 Convención Nikkei del Ultramar. Nosotros somos ex becarios de JICA, del curso del uso efectivo de la energía blanda y la revitalización regional mediante el reconocimiento de las raíces de Okinawa, y nos dedicamos a la divulgación y el legado de la cultura okinawense dirigido a la sociedad Nikkei y a la sociedad local. En este año se conmemoran los 125 años de la inmigración japonesa a Bolivia, los 110 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Bolivia y Japón y los 70 años del establecimiento de la colonia Okinawa. Para celebrar estos acontecimientos festivos, en el pasado mes de septiembre hemos realizado el evento Matsuri, Lazos de Hermandad, que por primera vez las comunidades Nikkeis unieron sus fuerzas para divulgar la variada cultura japonesa a la sociedad local, el cual fue un suceso del público y una demostración de pluralidad y convivencia armónica. Enfrente, queremos mantener y ampliar nuestras actividades y consolidar la simbiosis multicultural tanto en el ámbito local, nacional e internacional. Deseándoles éxito a la presente convención, nos despedimos de ustedes con un fuerte abrazo. Domo arigatou gozaimashita. Minasan, konnichiwa. 飯原直美です。2012年、パラグアイの首都アスンシオンにあるアスンシオン日本人会の一部として設立された日本文化教室を担当しています。このプログラムでは、現地の人々に日本の文化を広めるため、日本語、和太鼓、空手、そして漫画のイラストの4つの分野を教えています。現在、221名の生徒が私たちのプログラムを通じて学んでおり、日本語クラスでは初級から上級まで
幅広いレベルの学習を提供しています。日本語能力試験に向けた対策クラスも好評です。和太鼓のクラスは初級、中級、上級の3つのレベルに分かれており、地域の七夕祭りや日本祭りなどさまざまなイベントで大変人気があります。空手のクラスでは5歳以上の子どもたちから大人までが学び、パラグアイ国内の大会で受賞する実力者もいます。また、漫画のイラストクラスでは、基本的な目や体の描き方から徐々に人のイラスト、漫画のストーリー作り、さらに漫画の歴史まで学びます。日本文化教室は今後も成長し続けていきます。生徒たちが楽しく学びながら日本の文化に触れられる環境を整え、皆さんと一緒に新しい発見をしながら歩んでいきたいと思っています。英国日本人会は1996年11月に設立され、2015年より名誉会長は在英日本大使館の総領事にお願いしております。英国日本人会の運営はすべてボランティア活動で行われており、事務局のほか15の部から構成されています。活動の一部をご紹介しますと、年に2回文集と毎月会報を発行。紅葉会部、二水会部では、さまざまな業種で活躍される方の講演会や懇親会、チームスマイル部では、健康や美容に関するセミナー、子育て支援、ナルク部では、ヨガ教室などのオンラインクラスや遺産相続セミナーなどを開催。福祉部では、特に高齢の方へ電話連絡や訪問活動、また最近では、英国政府による電子ビザへの変更手続きも支援しています。墓地管理部は1935年に広告同好会という英国定住者の会によって完成され、翌年の1936年に当時の駐英国日本国大使吉田茂氏によって除幕式が行われた日本人墓地をお守りし、年に3回会員による墓地清掃を行っています。その他、1950年代後半から英国における日本人社会を形成した人々にビデオインタビューを行い、貴重な証言を映像で記録する忘れなぐさプロジェクトがあります。都道府県人会対抗ゴルフ大会、新年会忘年会では、エンターテイメントを盛り込んだ楽しいイベントを開催し、会員の皆様に楽しんでいただいています。また、英国最大の日系イベント、ジャパン祭りの参加、自然災害被災地への支援活動なども積極的に行っています。このように、在英日本人の皆様のための情報収集やコミュニケーションの場、また、社会貢献活動の場として、会員の方々にご活用いただいています。海外日系社会からのビデオメッセージでした。いかがでしたか？活躍されている姿を見るのは本当に嬉しく思います。日本の文化、伝統、そういった行事も含めて、シニアの方たちから若い方たちへ確実にバトンタッチされているのがよくお分かりいただけたと思います。皆さん本当にありがとうございます。もう一度拍手をお願いいたします。次のプログラムを開始いたします。どうぞご着席いただけますでしょうか。次のプログラムに入ります。恐れ入りますが、ご着席になってお待ちください。ただいまより基調講演を始めます。基調講演は、ブラジルのジャパンハウス、サンパウロの名誉館長、ルーベンス・リクペロ様にお願いいたします。リクペロ様は1990年代前半のブラジルのハイパーインフレ時代に財務大臣として物価の安定を図ることにご尽力され、その後、アンタッド国連貿易開発会議で
10年間にわたって事務局長を務められました。その他、アメリカやイタリアでも大使経験をお持ちです。詳細なプロファイルはお手元の資料をどうぞご覧ください。では、リクペロ様、どうぞよろしくお願いいたします。Muito obrigado pela apresentação. Profundamente honrado pelo convite dos organizadores, que sinceramente agradeço, é com sentimento de humildade e responsabilidade que me dirijo às pessoas que me distinguem com sua atenção. Gostaria, em primeiro lugar, de dirigir meu sincero agradecimento ao Dr. Renato Ishikawa, presidente do Bunkyo, a cuja generosa amizade devo a indicação de meu nome e que me orientou com seus conselhos e sugestões na preparação deste discurso. Igualmente, desejo agradecer ao senhor Katsukuyuki Tanaka, presidente da Kaigai Nikkeijin Kyokai, por este convite. O senhor Tanaka, eminente diplomata, foi cônsul-geral do Japão em São Paulo, diretor-geral do Departamento da América Latina e do Caribe do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão, além de embaixador na Espanha. É um profundo conhecedor do Brasil e tem prestado relevantes serviços em prol do relacionamento com o Japão. Também desejo deixar aqui registrada a expressão de meu reconhecimento e apreço por todos os organizadores, em particular pela senhora Hitomi Sekiguchi, que me ajudou a organizar minha participação sempre com generosidade e eficiência. Graças a ela, pude receber cópias dos discursos de abertura das edições anteriores e tomar conhecimento das palavras pronunciadas em 2023 pelo senhor Akihiko Tanaka, presidente da JICA, e no ano anterior pelo professor Masato Ninomiya. Cada um deles, da mesma forma que aqueles que os precederam em outros anos, possuíam sobre mim uma grande vantagem. Eram todas pessoas com conhecimento direto da comunidade Nikkei no mundo, muitas pertencendo até a essa comunidade. Tanto quanto posso julgar, imagino que não seja frequente convidar alguém como eu, que não apresenta essas características. Sinto-me, portanto, no dever de começar por fazer uma breve apresentação pessoal. Sou brasileiro, diplomata, embaixador aposentado, fui ministro do Meio Ambiente e da Amazônia, em seguida, ministro da Fazenda do Brasil, passei 9 anos em Genebra como secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, exercendo, nesse período, a função de subsecretário-geral da Organização das Nações Unidas. Qual seria, então, minha ligação com o Japão ou com a comunidade Nikkei? Esse vínculo provém de que sou também, com imensa satisfação, o presidente honorário da Japan House de São Paulo, desde sua fundação em 2017. Alegra-me pertencer ao grupo de pessoas que fizeram dela
uma instituição de grande valor voltada à divulgação do Japão do futuro, já visitada por mais de 3.800.000 indivíduos desde a abertura. A Japan House pertence a um tipo inovador de instituição de divulgação do Japão e de sua cultura, não mais voltado para o passado, para a tradição, mas representa uma autêntica organização do século XXI. Projeta a imagem do Japão de hoje, da sua tecnologia de vanguarda, nos mais distintos domínios da eletrônica, da robótica, da inteligência artificial. Nelas, todas as 47 províncias japonesas se encontram plenamente representadas, e seu alcance se estende ao Brasil inteiro e aos demais países e comunidades da América Latina, comunidade Nikkei em todo o continente. Posso afirmar, sem medo de exagerar, que a Japan House constitui a instituição mais adequada a representar o Japão numa metrópole global, como é o caso de São Paulo. Foi graças a meu envolvimento pessoal com a Japan House que me familiarizei com a comunidade Nikkei e aprendi a admirar suas virtudes. Levando em conta que o tema escolhido para essa edição da convenção é o Vamos superar esta era de divisões e conflitos. A comunidade Nikkei contribuindo para uma sociedade harmoniosa e de coexistência, suponho que uma das razões da minha escolha se deva ao fato de ter devotado toda a minha vida à diplomacia e às relações internacionais. Tendo em mente esse tema, gostaria, em conjunto com as pessoas presentes, de refletir sobre as características da comunidade Nikkei no mundo, bem como da cultura japonesa de origem. É a partir de tais elementos que poderemos compreender o potencial que oferecem para nos ajudar a lidar com o aumento de conflitos de caráter geopolítico nos últimos anos, ao lado dos novos desafios globais, como o da mudança climática, da mudança do aquecimento global, entre outros. O valor passado e o potencial futuro da comunidade Nikkei. Sei que a comunidade Nikkei está presente em muitos países, nós vimos agora com essas mensagens, né? E que se destacou pelas suas atividades e realizações em todos eles. Minha experiência, no entanto, é, naturalmente, mais limitada ao meu próprio país, o Brasil. Por sorte, não seria exagero afirmar que em poucos lugares do mundo a ação dessa comunidade se revela de modo tão excepcional como no Brasil. O que chama atenção na história da imigração japonesa é a enorme desproporção entre o número de imigrantes, mais ou menos 200 mil, porcentagem muito pequena da população brasileira, que é de mais de 200 milhões de habitantes, né? E seu impacto transformador extraordinário, que encontra poucos paralelos na história da imigração em geral e do seu impacto no Brasil. Mesmo sem apoio financeiro ou técnico dos governos de origem e de destino,
os imigrantes japoneses e seus descendentes modernizaram a agricultura e a pesca, mediante a adoção de técnicas mais eficazes. Introduziram mais de 50 tipos de alimentos antes desconhecidos no Brasil, modificando profundamente os hábitos alimentares da população brasileira, para maior benefício de nutrição e saúde do povo que os acolheu. Impulsionaram o cooperativismo, criaram os cinturões verdes para o abastecimento dos grandes centros urbanos. Tais atividades tiveram duas consequências benéficas. De um lado, melhoraram a situação das pessoas beneficiadas em termos mais saudáveis e favoráveis ao bem-estar. Do outro, possibilitaram a um país antes de agricultura limitada a poucos produtos tropicais, como o café e o açúcar, converter-se num dos principais fornecedores de numerosa variedade de alimentos para um mundo com demanda cada vez maior de proteínas e outros artigos. Até na Amazônia, região desafio, na qual até hoje não se conseguiu implantar um modelo de desenvolvimento sustentável capaz de conviver harmoniosamente com a floresta, a contribuição dos japoneses tem indicado o caminho a seguir no futuro. Nesse sentido, destaca-se na zona de Tomé-Açu, estado amazônico do Pará, a histórica atividade da cooperativa nipo-brasileira do mesmo nome. Deve-se a essa cooperativa, em primeiro lugar, a difícil aclimatação e adaptação da pimenta de reino importada da Ásia e o enfrentamento das diversas doenças que afetaram o seu cultivo. Mais tarde, esses mesmos agricultores passaram a diversificar a produção mediante o cultivo de inúmeras outras culturas amazônicas, entre as quais a do açaí, a fruta do açaí, que se transformou num produto mundial de exportação de enorme sucesso, ao lado de uma grande variedade de produtos capazes de gerar renda ao longo do ano. Desse modo, os nipo-brasileiros de Tomé-Açu têm sido os responsáveis principais pela concepção e aplicação de um sistema em que hoje se começa a identificar o modelo para o desenvolvimento sustentável da Amazônia do futuro, o sistema misto de floresta, agricultura, pecuária, que gera renda estável e contínua ao agricultor, mantém a cobertura do solo com espécies perenes e favorece a permanência da floresta amazônica e a luta contra o aquecimento global. Eu poderia continuar a falar sobre as outras experiências de êxito da comunidade Nikkei nos demais campos de atividade econômica, social, cultural, na pesca, na indústria, na educação, nas ciências, nos esportes. Entretanto, o objetivo que nos move não é o de fazer um inventário completo das realizações dessa comunidade, reconhecidas por todos.
O que desejamos é apontar quais foram as virtudes, as qualidades pessoais e herdadas da cultura japonesa que tornaram possíveis tais resultados. A razão é simples. Só por meio da compreensão dessas qualidades é que poderemos indicar de que maneira os Nikkeis terão condições de ajudar a humanidade de hoje a afrontar os desafios de uma época de divisão e de conflitos. Os atributos demonstrados pelos japoneses fora do Japão encontram sua origem, evidentemente, na cultura nipônica original, naqueles valores, naqueles ideais, padrões de comportamento individual e coletivo que foram desenvolvidos ao longo dos séculos na história milenar do Japão. Uma coisa, porém, são essas qualidades operando dentro da sua cultura original, com todas as vantagens de um sistema coerente e consagrado. Outra, muito diferente, tem sido a experiência dos japoneses que emigraram e tiveram de testar em contextos diferentes, nem sempre favoráveis e estimulantes, os comportamentos e as atitudes a que estavam habituados nas ilhas do arquipélago nipônico, tendo às vezes de enfrentar a hostilidade ou a mera incompreensão de populações em cujo meio passaram a viver e a agir. Quando se descreve de uma maneira estática as virtudes e qualidades da maioria dos imigrantes japoneses, não se percebe com frequência o esforço permanente que eles tiveram de desempenhar para fazer valer esses dons. Por exemplo, como foi possível a agricultores simples, desprovidos de capital e de tecnologia, sem assistência técnica, identificar no país em que passaram a viver as deficiências de produtos e de técnicas que os locais não haviam sabido resolver? De que maneira se revelaram capazes, sem o amparo de laboratórios, nem de centros de pesquisa, de combater enfermidades de plantas e animais, aperfeiçoando os métodos de trabalho? A explicação se encontra no fator que hoje se reconhece como a condição indispensável para o desenvolvimento humano: a ênfase na educação e na cultura, a valorização do estudo, da pesquisa, da investigação. Em outros termos, o conhecimento científico e tecnológico como plataforma para compreender a natureza dos obstáculos e desafios, assim como a chave para encontrar as soluções desejáveis. O que constitui novidade em muitas sociedades e numerosas nações já representava tradicionalmente uma inclinação permanente na cultura japonesa para o emprego da inteligência e da perseverança no estudo dos problemas enfrentados e na utilização do método de tentativa e experimentação, a fim de encontrar soluções para superar as dificuldades. Foi seguindo esse método
que os agricultores nipo-brasileiros se mostraram capazes de alcançar os êxitos na promoção da diversificação produtiva e na atitude favorável à inovação de métodos e técnicas de trabalho. Um traço que faz parte dessa cultura de valorização e apreço da educação e do estudo se traduz no sentimento ativo da solidariedade de família, de grupo, de comunidade, qualidades que poucas outras comunidades apresentam nesse mesmo grau. A propósito, gostaria de narrar uma experiência pessoal. Quando eu cursava a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na segunda metade dos anos de 1950, fui colega e amigo de Kazuo Watanabe, que se tornaria o primeiro Nikkei a ser juiz superior, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não conhecia, contudo, sua história de vida. Foi apenas muitos anos depois que ouvi dele, num seminário de que ambos participávamos, a narrativa de como, filho de família de agricultores japoneses pobres no interior do meu estado, ele havia podido estudar e chegar à universidade pública graças à decisão do irmão mais velho de se sacrificar no duro trabalho da lavoura, a fim de permitir que ele se dedicasse aos estudos. Mais tarde descobri que, longe de constituir fato único e isolado, esse comportamento de altruísmo e sacrifício em favor dos mais jovens era comum e se repetiu em inúmeras famílias de imigrantes de origem japonesa, tanto no Brasil como em outros países. Devido a fatos como esse, generalizou-se no Brasil, entre o povo brasileiro, mas igualmente em muitas outras nações, com a presença de comunidades nikkeis, a convicção de que os imigrantes nipônicos são dedicados e eficientes, de espírito coletivista, educados e gentis, honestos, de grande capacidade para o trabalho duro, de perseverança no esforço. Apresentam também virtudes de disciplina, ordem, limpeza, preocupação com os recintos públicos, cumprimento da palavra dada, confiáveis. Essas percepções populares dos japoneses, desenvolvidas pela simples aplicação do senso comum, foram confirmadas pela metodologia científica das pesquisas sobre atitudes e posições. Uma das iniciativas mais valiosas nesse sentido tem sido as pesquisas periódicas de opinião pública sobre a imagem do Japão no Brasil, encomendadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão a Census, Pesquisa e Consultoria, com grau de confiança de 95%, margem de erro apenas de 4% para mais ou para menos. Várias dessas pesquisas se sucederam ao longo dos anos. Na última que consultei, datada de 2013, 84% dos consultados tinham respondido que a importância do Japão para o Brasil continuaria a aumentar no futuro.
a contribuição dos descendentes de japoneses para a sociedade brasileira obteve uma alta avaliação nas respostas e ultrapassou os 80%. Essa imagem favorável a título individual se confirma e complementa pelo julgamento extremamente positivo que a população do Brasil nutre pelo Japão como país. Para os brasileiros consultados, por exemplo, o Japão foi considerado como o segundo país mais importante num futuro próximo, atrás apenas dos Estados Unidos e à frente da China, que aparece em terceiro lugar. O Japão também se encontra entre os 4 países com que os brasileiros mais simpatizam, ao lado dos Estados Unidos, de Portugal e da Itália. Quando se indaga o que os brasileiros esperam do Japão, as respostas destacam transferência de ciência e tecnologia, aumento das importações do Brasil, geração de empregos através da instalação de fábricas, investimentos e exportações de produtos japoneses ao Brasil. A maioria confirmou ter simpatia pelo Japão pelas seguintes razões: ser um país desenvolvido, ter produtos de qualidade, sua história e cultura tradicional, sua contribuição para o desenvolvimento do Brasil. Em época bem mais recente, um novo desenvolvimento, a partir dos anos 1980, veio reforçar esses sentimentos positivos de avaliação. Refiro-me ao fenômeno dos decassegues, descendentes de japoneses, inclusive nipo-brasileiros, antigos imigrantes ou simplesmente brasileiros, que inverteram o fluxo da imigração, passando a trabalhar no Japão. A insaciável demanda de mão de obra de parte da florescente indústria e economia japonesas impulsionou de tal modo esse movimento que os trabalhadores da categoria chegaram a ultrapassar o número de 300 mil, no momento do auge da globalização, nos anos 1990, até que a crise financeira e econômica de 2008 tenha começado a reduzir o fluxo. Entre os milhares de decassegues, alguns tiveram êxito em acumular economias que lhes permitiram voltar para abrir seus próprios negócios no Brasil. Outros terminaram por se fixar no Japão em caráter mais ou menos definitivo e seus filhos e descendentes, superadas as dificuldades iniciais, passaram a estudar em número crescente nas universidades locais. O movimento de fluxo e refluxo dos decassegues teve o mérito de reforçar o conhecimento da língua, da cultura e dos costumes japoneses por parte de seus descendentes, justamente no momento em que a passagem do tempo agia no sentido do crescente esquecimento. Dessa forma, voltou a intensificar os vínculos entre niqueis brasileiros e o Japão de origem. É contra esse pano de fundo que devemos examinar o papel da comunidade Nikkei para a realização da coexistência harmoniosa com vistas à superação da era de divisão e conflito. Para isso, é preciso começar por definir de que maneira
Os indivíduos isoladamente, ou uma comunidade como a dos Nikkeis, podem influir sobre o contexto do próprio país ou na esfera internacional mais ampla. No mundo globalizado em que vivemos, tudo o que é global é cada vez mais importante para o local e para a pessoa. De acordo com esse mesmo conceito clássico da globalização, também o que é puramente local e pessoal tem relevância para o global, embora com menor intensidade. Nesse sentido, a primeira possibilidade ao alcance de cada pessoa ou cada comunidade de influir sobre o global reside no próprio comportamento dessa pessoa ou comunidade. Dessa perspectiva, o que podemos observar é que a contribuição dada pelos Nikkeis tem sido invariavelmente positiva. Os imigrantes japoneses e seus descendentes se caracterizam em toda parte por um comportamento pacífico, ordeiro, respeitoso das leis, da justiça, das autoridades legítimas, do Estado de Direito. Tanto no Brasil quanto em outras nações em que se concentram comunidades nipônicas, ocorrências de crimes, delitos, violências, rebeliões de que essas pessoas tenham sido protagonistas ou culpadas são, como se sabe, ocorrências raríssimas, quase inexistentes. Ao contrário, as zonas de maciça presença nipônica se distinguiram pela tranquilidade e pela ordem, praticamente sem exceção. Esse é, por conseguinte, o primeiro aspecto relevante para avaliar o possível papel dos Nikkeis em lidar com nossa época de conflitos e divisões. Não se trata de contribuição menor, sobretudo quando se atenta para o fato de que vivemos num mundo que registra nos últimos anos um aumento dos conflitos e antagonismos. Ao mesmo tempo, assistimos, infelizmente, à erosão gradual dos anteriores padrões de obediência ao direito internacional e à solução pacífica e negociada das divergências. Na última década, vem se registrando um lamentável retorno dos conflitos geopolíticos tradicionais, que têm origem nas decisões e políticas de certos governos. Basta lembrar, dentre os casos mais graves desse tipo, a hostilidade e rivalidade sistemáticas entre as duas mais poderosas potências do mundo em termos estratégico-militares e econômicos, os Estados Unidos da América e a China, criando o risco de retrocesso a uma espécie de Guerra Fria em nova expressão, que se manifesta em numerosos campos, desde a rivalidade comercial e tecnológica até os desacordos políticos e diplomáticos. Mais grave ainda é a situação criada pela Rússia ao desfechar contra a Ucrânia uma invasão que já se transformou na maior guerra terrestre no continente europeu desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Em paralelo, o ataque do movimento terrorista Hamas ao território israelense, em 7 de outubro de 2023, desencadeou na faixa de Gaza um conflito militar que já ultrapassou 40 mil mortos.
dezenas de outros conflitos armados se espalham em nossos dias por outras regiões, em especial na África, no Oriente Médio e partes da Ásia. Frente a essa multiplicação de conflitos, infelizmente, o sistema da Organização das Nações Unidas, da ONU e do seu Conselho de Segurança tem se revelado pouco eficaz, em razão da paralisia causada pelos desacordos entre os Estados Unidos, a OTAN e seus aliados de um lado, e a China, a Rússia, o Irã, Cuba, etc., do outro. A situação é complexa, pois envolve os mais poderosos atores na política mundial, as potências dotadas de arsenais de armas nucleares, capazes de desencadear conflitos de consequências irreversíveis para a humanidade. Frente à enormidade do desafio, é óbvio que os mais capacitados para agir no sentido contrário, com vista à superação das ameaças, são, em primeiro lugar, os países e governos de orientação fiel à paz, à segurança e aos princípios da Carta das Nações Unidas. Dentre eles, ocupam posição especial o Japão, o México, a Argentina, o Chile, o Peru, em geral as nações latino-americanas, com comunidades niqueis e outros países que eu não posso aqui citar, que são, felizmente, muitos. Na qualidade de único país vítima de bombardeios atômicos, por ocasião das tragédias de Hiroshima e Nagasaki, o Japão tem sido o líder mundial nos esforços em favor do desarmamento nuclear e da não proliferação baseada no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, dos quais são integrantes o Brasil e as nações latino-americanas. A solidez e sinceridade dos compromissos nipônicos de pacifismo nuclear tem se contraposto em nossos dias à renovação das ameaças de países nucleares vizinhos ao Japão, tais como a China, a errática e imprevisível Coreia do Norte, a Rússia de Putin. Contra esse ambiente ameaçador, o governo japonês organizou em 2023 o primeiro encontro de cúpula do G7 em Hiroshima, aprovando a visão de Hiroshima dos líderes do G7 sobre desarmamento nuclear. O primeiro documento da história do G7 com foco e ênfase no desarmamento nuclear. Demonstrou assim ao mundo, mesmo em meio a uma difícil situação estratégica, a sua própria situação estratégica, a firmeza do seu compromisso com a paz e o desarmamento, mediante fatos, não apenas palavras, valorizando o papel do Japão como ponte de contato entre países com e sem armas nucleares. O papel decisivo do Japão na luta pela proibição completa de todas as armas nucleares e de destruição de massa acaba de ser merecidamente valorizado pela atribuição do Prêmio Nobel da Paz deste ano ao grupo de sobreviventes das bombas de Hiroshima e Nagasaki, o Nihon Hidankyo. No momento da atribuição do prêmio, o presidente do Comitê Nobel da Noruega declarou que a organização havia sido escolhida por haver demonstrado, por meio do depoimento direto de testemunhas e vítimas, as razões
que tornam necessário a que nunca mais se utilizem as armas atômicas. Países que voluntariamente renunciaram à possibilidade de se tornarem potências nucleares, em certos casos, assumindo esse compromisso em suas próprias constituições, como é o caso do Brasil, devem ser considerados os candidatos mais qualificados ao Conselho de Segurança da ONU. O Japão, o Brasil, o México, a Argentina, o Chile, a Colômbia, o Peru e alguns outros se encontram especialmente preparados para desempenhar, no seio do Conselho, papel de contrapeso às potências responsáveis pela deterioração da situação internacional. Não são, porém, somente os conflitos geopolíticos que pesam como ameaças sobre o sistema mundial. Outros problemas, como a fome, a pobreza extrema, a mudança climática, constituem igualmente fatores que necessitam uma ação determinada de parte dos empenhados em superar os problemas atuais. Em todas essas áreas, tem sido decisiva a contribuição construtiva da comunidade Nikkei, bem como do Japão, do Brasil e de outros países. Um dos exemplos mais impressionantes consiste na autêntica revolução ocorrida na agricultura tropical brasileira como resultado conjunto do empenho dos governos japonês e brasileiro. O acordo de cooperação entre os dois governos em pesquisa agrícola no Brasil foi firmado em setembro de 1977 e se prolongou até setembro de 1985, entre a JICA e a Embrapa Cerrados. Cerrados é o nome da savana, né? Que é uma boa parte do território brasileiro. Parceria em que todos saíram ganhando, o projeto contribuiu para converter o Cerrado, até então quase sem valor, na grande fronteira agrícola do país. Possibilitou reduzir a pressão sobre a Amazônia. Graças a ele, junto com outros fatores, a agricultura brasileira passou a ser uma fonte de crescente importância para alimentar a população de um mundo no qual a fome ainda é um desafio não resolvido. Não sei se os senhores aqui têm noção, o Brasil hoje é o primeiro maior produtor de soja do mundo. É o segundo maior produtor de milho, muito próximo dos Estados Unidos. É também o maior produtor de carne de boi, o maior exportador de poultry, de açúcar, de etanol, de suco de laranja, enfim, de um número grande de produtos para a alimentação do mundo. Nós exportamos alimentos, não bombas, não guerras. Por fim, além dos conflitos geopolíticos tradicionais, o mundo de hoje enfrenta ameaças globais de nova índole, problemas de natureza global cuja solução depende de todos, sem nenhuma exceção. A mudança climática causada pelo aquecimento global, indiscutivelmente, a maior de todas as ameaças, já se tornou cada vez mais sensível, mediante a multiplicação de desastres e catástrofes naturais cada vez mais frequentes e destrutivos. O mundo tem muito a aprender do Japão e de sua cultura, na capacidade de prevenir a ocorrência de desastres naturais e na capacidade, quando eles acontecem, de reconstruir
de se pôr novamente de pé, de socorrer as vítimas e amenizar as consequências negativas. Em razão dos fatores geográficos que tornaram o arquipélago nipônico especialmente sensível a fenômenos destrutivos causados pela natureza, possivelmente nenhum outro país acumulou tamanha experiência com tais problemas como o povo japonês. Nos dias que correm, e cada vez mais no futuro, todos, a começar pelos povos menos habituados com desastres naturais, deverão olhar para essa experiência acumulada pelos japoneses e pelos Nikkeis. As qualidades de fortaleza, persistência diante da adversidade, a disposição de reconstruir o que foi destruído tantas vezes quanto necessário, se resume numa única expressão, numa única palavra: resiliência. Resiliência. Até pouco tempo atrás, admirávamos à distância essa virtude nos japoneses e seus descendentes, julgando que estávamos protegidos da ameaça por uma geografia mais favorável. Hoje não. A partir de agora, teremos todos de aprender com eles como reagir aos desafios trazidos pela mudança do clima. No momento em que eu falo, o Brasil vive a mais grave crise de seca e de incêndios florestais de toda a sua história. Até o rio Amazonas, em parte, secou, coisa nunca vista antes na história. O panorama não tem sido melhor em muitos outros países. É por esse motivo, que talvez a contribuição mais valiosa que o Japão e a comunidade Nikkei oferecerão para a superação dos conflitos e problemas será pela sua experiência no domínio da resiliência. Já no presente, e cada vez mais no futuro, a cultura da resiliência será o único caminho para a adaptação da humanidade às novas condições criadas no planeta pela mudança climática. Muito obrigado. ミツケロ様、多岐にわたり、とても興味深いご講演をありがとうございました。これから質疑応答に入りたいと思います。会場にマイクを回します。ご質問のある方は、非常に挙手を願えたらありがたいですね。ご質問されたい方は手を挙げてください。係の者がそこまで参ります。質問の際には、お名前、ご所属、そして質問はぜひ簡単にお願いいたします。どなたかご質問のある方いらっしゃいますか？どなたかご遠慮なくどうぞ、せっかくの機会です。どなたかいらっしゃいませんか？ご質問のある方は。では、事前にいただいたご質問を一つさせていただいてもいいでしょうか。さて、今のお話の中でもそうですが、ブラジルでは日系人の貢献によりまして、日本がとても好意的に見られているようですが、もしそんな日本に注文をつけるとしたら、どんなことを考えられますか。Bem, eu devo dizer que não conheço bem as condições das comunidades decassegues que vivem no Japão, mas eu ouvi dizer que alguns elementos
dessas comunidades enfrentam dificuldades escolares, sobretudo no aprendizado da língua, né? E creio que seria muito positivo uma atenção especial para ajudar aqueles que têm mais essa dificuldade. Eu sei que varia muito, algumas comunidades têm mais facilidade e conseguem entrar nas escolas técnicas, nas universidades, outros não têm. Mas creio que talvez fosse uma boa ideia o governo japonês ter um programa especial de atenção a essas comunidades. E alguma coisa que eu ouvi de colegas meus que são diplomatas aqui, é que talvez se pudesse aperfeiçoar os métodos para facilitar a aquisição da nacionalidade japonesa pelos decassegues. Porque o que eu ouço dizer é que, hoje em dia, 90% dos decassegues têm intenção de permanecer no Japão. Não pensam mais em ir. Ora, eu penso que, quando alguém toma uma decisão como essa, definitiva, a primeira consequência é aprender bem a língua e a cultura do país em que vive, né? E a segunda é que ela possa adquirir a nacionalidade a fim de se tornar um bom cidadão local, sem perder a identidade de origem, né? Eu creio que é perfeitamente possível alguém ser um bom cidadão sem esquecer a identidade de origem. Me permito até dar o meu exemplo pessoal. Eu sou descendente de italianos, de todos os lados, né? A minha família veio da Itália para o Brasil. Eu falo italiano, tenho ligação pela Itália, parte da minha cultura é italiana, mas eu sou cidadão brasileiro 100%, né? Eu olho para a Itália, para a política italiana, mas com olhos de estrangeiro, porque não compreendo a política italiana. Agora, eu sou um brasileiro que tenho, de certa forma, uma dupla cultura, e não creio que isso tenha me prejudicado, ao contrário. Eu creio que, quando o indivíduo adquire uma nova cultura sem perder a antiga, ele se torna duplamente valioso. Eu gosto muito de lembrar o caso dos judeus. Os judeus, quando eles deixam um país, em geral, porque eles querem preservar a sua identidade. Nem sempre o judeu é religioso. Muitos judeus já não são religiosos, mas eles têm aquela identidade de cultura judaica. Quando o judeu é obrigado a deixar a Polônia, por exemplo, no passado, não digo agora, ele deixou a Polônia por quê? Porque, na Polônia, ele não podia continuar a ser judeu. A perseguição era muito grande. Então, ele vai para outro país, adquire uma outra cultura, uma outra língua, sem deixar de ser judeu. Ele continua a ter essa identidade. E eu creio também que o Japão terá que pensar nisso. Eu não quero parecer que estou falando de uma realidade que eu não conheço, né? Mas vocês todos sabem que o Japão enfrenta um problema que muitos países enfrentam, né? O do declínio da natalidade, o do envelhecimento da população. A divisão de população das Nações Unidas calcula que, dentro de alguns anos, 150 países vão estar numa situação de redução da população. Os únicos países que vão continuar a aumentar a população
serão alguns países da África, sobretudo subsaariana, e alguns países do sul da Ásia. Né? Bangladesh, creio que é um deles. Né? Agora, o país que vê a sua população diminuir vai ter problemas de mão de obra, problemas de previdência social. É claro que haverá muitas maneiras de encarar esses problemas, inclusive com a robótica, né? Com a automação, mas, até um certo ponto, nenhum país vai poder abrir mão de receber imigrantes. Né? E isso será um desafio para um país como o Japão, que não está acostumado. Né? Para o Brasil, por exemplo, o Brasil é um país, como os Estados Unidos, como o Canadá e outros, é um país acostumado a receber imigrantes. Né? Toda a nossa vida, nós temos imigrantes de todos os países. Né? O Japão é uma experiência nova, né? Não é muito antiga. Então, eu penso que é preciso que o Japão comece a refletir sobre meios de tornar a sociedade acolhedora ao imigrante, entre eles, isso que eu falei, ajudar a aprendizado da língua, da cultura e a aquisição da nacionalidade, por que não? Né? Para os que quiserem ficar em definitivo. É isso que eu poderia responder a essa pergunta. Agradeço muito a pergunta e agradeço a todos que me deram essa atenção de me ouvir. Muito obrigado. ありがとうございました。教育、そして国籍、体験から